Okay. Now, what is the name of unit number 5? The name of unit number 5 is your economics of power generation. Now, what is going to be covered in this one? So, economics of power generation मध्ये आपण cover करतोय what is meant by load. Load means what first? Then, once you understand what is the meaning of load, then we will uh, draw the load diagrams, load curve. आणि load curve draw केल्यानंतर त्याला interpret करायचं. You need to understand what is exactly meant by the load curve. Then what is the load duration curve? Then integrated duration curve. Then in the next point that we are going to discuss is the interpret the given value of the demand factor. So we are going to discuss certain definitions. What is meant a demand factor, plant capacity factor, plant use factor, and how to calculate the demand factor, plant capacity factor, plant use factor, the calculations related to that. So in the very beginning, we are going to study what is meant by load, how to calculate the load. Then once you have calculated the load, then with the load, we can draw the load curve. Basically, load curve is the diagram or it is a graph between the load and the time. Okay, load curve मध्ये आपण load आणि time याचा graph घेतो याच्यामध्ये. On x axis there is a time, on y axis there is a load. Then load duration curve, for how much time the load is exist, that is called as the load duration curve. Then integrated duration curve, all these things that we are from this one you are going to get it. But if you are going to calculate, see here, this is the one most important thing, that is the load. Then once you know this value, then you should be able to interpret the demand factor, how to calculate the demand factor, what is meant by maximum demand, minimum demand. Okay, so that we are going to discuss over there. Then after that we will study how to interpret the values of the diversity factor, load factor, and plant load factor. Okay, so here chapter number 5 is related to the interpretation or the analysis of your power system. Then we are going to discuss what is the causes and impact of the power system fault or the grid fault. Okay, so basically what happened, if I am going to check my power system is very wide. आपण पॉवर सिस्टीम जर बघितली तर खूप खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ती एक्सपांड झालेली आहे. ओके, मग पॉवर सिस्टीम जी आहे ती बऱ्यापैकी मोर दॅन 80% ऑफ युअर पॉवर सिस्टीम कनेक्शन्स आर ओपन कनेक्शन्स, ओव्हरलोड कनेक्शन, ओव्हरहेड कनेक्शन्स. जर आपण बघतो टावर असतील, ट्रान्समिशन टावर, डिस्ट्रीब्युशन टावर्स, नियरली 80% जे पॉवर ट्रान्समिशन आहे दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ ओव्हरहेड. ओके, आणि ओव्हरहेड असताना तुम्ही जर बघितले की ट्रान्समिशन टावर्स असतील किंवा डिस्ट्रीब्युशन वाईज असतील, त्याचे जे कंडक्टर्स यूज केले जातात दीज आर बिअर कंडक्टर्स, दे डोंट हॅव एनी इन्सुलेशन्स ओव्हर देम. ओके, इन्सुलेशन कुठे आहे, तुमच्या घराच्या शेजारी जो पोल असेल तिथपासून तुमच्याकडे जी घरामध्ये मीटर पर्यंत जी केबल आलेली आहे, सर्व्हिस कनेक्शन ज्याला म्हणतात, ती फक्त इन्सुलेटेड केबल असतं. पण पोलवर जी आहे ती केबल काय आहेत, त्या जे वायर्स आहेत त्या सर्व कशा आहेत, तुमच्या बिअर कंडक्टर विदाउट इन्सुलेशन्स. ओके, मग हे असतात त्याच्यामुळे बरेचसे फॉल्ट होऊ शकतात. से टू कंडक्टर्स may touch each other, that will result into the short circuit fault. If the conductor will break, okay, that will result into the open circuit fault. If the conductor break and fall on the ground, that will result into the earth phase neutral fault or phase earth fault. Okay, so such type of faults will occur in the system, and definitely when the fault will occur on the system, that will impact my system. There is certain impact of that fault on the system. So what is the impact of this fault on the system, that we are going to discuss in this one. And what are the causes why this fault will occur in the system. Okay, so there are different causes that we are going to discuss over there. Okay, so this is the expectation from your side after completion of this unit number 5, that you should be able to understand what is meant by load curve, you should be able to understand what is meant by load duration curve, and you should be able to interpret the values of various factors, that may be demand factor, that may be diversity factor, that may be load factor, plant use factor, plant capacity factor. Okay, and then you must understand what is the various causes why the fault will occur in this system, and what are the precautionary measure you are supposed to take to avoid the occurrence of the fault in the system, as well as if the fault will occur in the system, what is the impact of this fault, what the fault, if the fault will occur in the system, what is the result of this fault on my system. Okay, what are the consequences of those fault on the system, that we need to discuss over there. So now before proceeding for this one, we will discuss what is the importance of electric power. Electric energy is the basic necessity of domestic, commercial, industrial. Okay, so if you are going to see what is electricity. Okay, electrical energy in your day-to-day life, you are using the electrical energy.
Now this electrical energy is the basic necessity. Now up to say 20 years back or something, ओके 20 वर्ष आधीपर्यंत आपल्या तीनच मूलभूत गरजा होत्या, अन्न वस्त्र निवारा. तसं आज तुमची इलेक्ट्रिसिटी इज युअर बेसिक नीड. ओके इट इज द बेसिक नेसेसिटी, वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी. आर यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट भूषण गाडेकर? ओके जसे आपल्या आधी तीन गरजा होत्या अन्न वस्त्र निवारा, तशी आता इलेक्ट्रिसिटी झालेली आहे का? आर यू डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी? ओके एनीवन? हर्ष अवॉर्ड, दिव्या तांबे. Yes, sir. ओके आर यू डिपेंडंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी? जस्ट टेक द लुक. तुम्ही सकाळी उठल्यापासून बघा, सकाळी तुम्ही झोपेतनं Yes, sir. उठल्यानंतर बघताय की आपल्याला पाणी गरम करण्याकरता गीझर लागतं. आधी पाणी गरम करण्याकरता तुमच्याकडे ते आय थिंक चुली वगैरेवर किंवा मग बम हे असायचं, दॅट बॉयलर वगैरे असतं या साईडमध्ये, कोपरगाव साईडला वगैरे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाणी गरम करायचं वगैरे. पण आज प्रत्येकाच्या घरामध्ये आयदर गीझर असेल, इमर्शन हीटर असेल, दॅट वी आर गोइंग टू यूज. देन वी विल स्टार्ट just your radio or your television or your computer, mobile phone, everything. So for each and everything there is a electricity. म्हणजे सकाळी झोपेतनं उठण्यापासून रात्री झोपायला जाईपर्यंत आपण कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटीवर डिपेंडंट आहे. रात्री झोपताना फॅन लागतो, रात्री काम करायचे असेल तुम्हाला लाईट्स वगैरे. आज कुकिंग पण जरी बघितलं तुम्ही, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर गोइंग टू यूज इंडक्शन कुकर असेल, मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल, मिक्सर असेल. घरामध्ये तुमच्या बऱ्याचशा गोष्टी कशा झालेल्या आहेत आता इलेक्ट्रिसिटीवर रन होतात. रेफ्रिजरेटर आहे, वॉशिंग मशीन आहे. ओके सो somehow you are totally depend on the electricity even for lifting the water. ओके तुमच्या घरात पाणी बोर जरी असेल किंवा विहीर असेल तर विहिरीचं पाणी काढण्याकरता सुद्धा आपण मोटर लावलेले आहेत विहिरीवर आजकाल. ओके सो वी आर somehow you are totally dependent on the electricity. एक आठवडा जर इलेक्ट्रिसिटी नसेल तर यू आर गोइंग टू बी व्हेरी अनइझी. ओके सो इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी. ओके नाव बेसिक नेसेसिटी आहे. मग ती फक्त डोमेस्टिक करताच आहे का? आपण एक एक्झाम्पल घेतलं एक डोमेस्टिक सेगमेंटचं, मग फक्त घरामध्येच इलेक्ट्रिसिटी यूज होतं का? आपण एक सिंपल एक्झाम्पल तर बघितलंय की घरामध्ये आपण सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करतो. ओके सो वेदर इट इज ओनली रिलेटेड टू डोमेस्टिक? No, it is not related to domestic work. It is also related to the commercial. Commercial businesses are also dependent on the electricity. आज कुठल्याही बिझनेसमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये जा तुम्ही, तिथं कम्प्युटर्स आहेत, प्रिंटर्स आहेत, ओके लाईट्स आहेत, फॅन आहे, एअर कंडिशनर आहे. ओके सो दे हॅव अँड ऑल द बिझनेसेस आर नॉर्मली रन विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर्स अँड ऑल दीज थिंग्स. सो फॉर दॅट पर्पज दे रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी. मशीन्स आर देअर, दोज मशीन्स आर running on the electricity. So my domestic segment as well as commercial segment as well as industrial. इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर तर तुम्हाला सर्वात जास्त इलेक्ट्रिसिटीचा यूज दिसतो. वेन यू आर गोइंग टू विजिट एनी इंडस्ट्री यू कॅन सी अ नंबर ऑफ मशिनरी वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली. ओके यू कॅन विजिट एनी इंडस्ट्री वेदर इट इज इन द रूरल एरिया और इट इज इन द अर्बन एरिया, इट इज इन द मेट्रो एरिया और एनीवेअर. ओके कुठल्याही इंडस्ट्रीला, इव्हन कोपरगावमध्ये जरी बघितलं आपण, शुगर फॅक्टरी असेल किंवा तुमचं गोदावरी मिल्क युनियन असेल किंवा कुठली पण छोटीशी इंडस्ट्री औद्योगिक वसाहतमध्ये गेली तिथे इलेक्ट्रिसिटी आहे. यू कॅनॉट फाइंड एनी इंडस्ट्री विदाउट इलेक्ट्रिसिटी nowadays because in the industry we are going to convert raw material into the finished product, and for converting raw material into the finished product we require some machinery for processing purpose, and that machinery will work on the electricity. So my industry are totally depend on the electricity. If electricity is not there then the industry will suffer from huge losses. We are taking the simple example. कॉलेजच्या गेटच्या समोरच गोदावरी दूध संघ आहे. ओके जिथं जवळपास नियरली दे आर गोइंग टू कलेक्ट थाउजंड्स ऑफ लिटर ऑफ मिल्क पर डे. ओके कमीत कमी दिवसामधनं ते 40-50 हजार लिटर मिल्क कलेक्ट केलं जातं. ओके आय डोंट नो एक्झॅक्ट क्वांटिटी ऑफ दॅट मिल्क. इट माइट बी इन द लॅक्स ऑफ लिटर्स पर डे ऑल्सो, बट यू आर गोइंग टू कन्सिडर इट इज मे बी 50,000 लिटर्स पर डे. ओके मग एक 50,000 लिटर जर त्यांनी मिल्क कनेक्ट केलं. आता व्हॉट इज द प्रॉब्लेम ऑफ द मिल्क? मिल्क इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. मीन्स व्हॉट? द मिल्क गेट स्पॉइल ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. विदिन 24 hours if you are not going to maintain the temperature the milk will spoil. तुमच्या घरामध्ये पण बघतो आपण, एखाद दिवशी तुम्ही सकाळी दूध गरम करून ठेवलेलं असेल आणि
फ्रीजमध्ये न ठेवता बाहेरच राहिलं रात्रभर दिवसभर तर दुसऱ्या दिवशी ते दूध खराब होऊन जातं, स्पॉईल होतं. ओके, तसं इथं जर 50,000 लिटर मिल्क असेल अँड इफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, so the milk gets spoiled and that is the huge loss for the industry. Okay, so we have taken only one example. Such type of each and every industry depends on the electricity. Agriculture also. Now in our area most of the students have the agriculture background. बऱ्याच लोकांकडे शेती आहे इथं. आता शेतीमध्ये काय तुमच्याकडे ऊस असेल, मका असेल, कपास, वॉट एव्हर दॅट प्रोडक्ट दॅट यू आर गोइंग टू यूज ओव्हर दॅट. ओके, सो त्या केस करता तुम्हाला वॉटरला इरिगेशन करायचं म्हणजे जे पाणी द्यायचंय पिकांना. मग पाणी देण्याकरता जुन्या काळामध्ये मोट नावाचा प्रकार यूज व्हायचा. जुने मराठी पिक्चर बघितले तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट वगैरे, त्यामध्ये मोट दिसतं. मोट म्हणजे काय, एक बैल असतो, त्या बैलाला दोरी बांधलेली असते, त्याच्यानंतर एक लेदरचा किंवा कापडाचा असतं आणि ते विहिरीमधनं पाणी काढून येतं. सो हाऊ मच वॉटर यू आर गिव्हिंग टू गिव्ह टू द क्रॉप्स? So hardly within 5 to 10 hours you are giving water to 1 acre or 1.5 acres of the land. But nowadays we are using what? We are using the motors. That may be submersible motors, that may be normal motor pump over there. Okay, so there may be 3 HP, 5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP. त्या रेटिंगचे मोटर्स अवेलेबल आहे. एका तासामध्ये तुमचं जवळपास ते वॉट एव्हर द मोटर पंप यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, 1-1.5 तासामध्ये तुम्ही 1-1.5 एकर पर्यंत तुम्ही सर्व इरिगेट करू शकता, पाणी देऊ शकता. सो टोटली वी आर डिपेंडंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. आज बघतो आपण बरेचदा रुरल एरियामध्ये 12-12 तास लाईट नसतं आणि 2-4 दिवस लाईट जर नसेल तुमच्याकडे विहिरीला पाणी किती जरी असलं पण पिकांना पाणी वेळेवर जरी मिळालं तर तुमचे क्रॉप्स खराब होऊन जातात. Okay, so for that purpose, agriculture business, farmers are also dependent on the electricity. Okay, my transport also depend on electricity. If you are going to consider the railways nowadays, most of them, nearly 70% railways are running on electricity. There are 70% locomotives which are electric locomotives. Diesel आणि जे coal base होते ते खूप कमी झाले आहेत आता. डिझेल लोकोमोटिव्ह फक्त 30% आहेत, 35%. ओके, आणि 60 to 70% locomotives are my electric locomotives. Okay, so what happened, my transport also depend on this one. Then nowadays the new craze is coming, that is the battery operated vehicles. Electric car असेल, electric bike असेल, electric bicycles. It start with the electric bicycles, then electric bike, then electric cars are there. Electric trucks are also coming into the market. So now these battery operated vehicles are also required the electricity for their operations. Now, so we can say that I am totally depend whether whatever the segment you are going to go, we electricity is now a basic necessity. Okay, so once I know that it is a basic necessity, means what, the life of the person or the human being are totally dependent on the electricity. Okay, whatever the segment he belongs, it may be a domestic segment, it may be a commercial segment, it may be a industrial segment, it may be agriculture, it may be transport or anything. Okay, but we are totally depend on the electricity. Now if this is so much important, then you need to take the care. Okay, so what sort of care I need to take over here? So I need to maintain the continuity of the electricity. मग मला केअर काय घ्यायची आहे, जर ती माझी बेसिक नेसेसिटी झाली आहे तर मला तिला कंटिन्युटी मेंटेन करायची आहे. मग कंटिन्युटी मेंटेन कशा प्रकारे केलं जाईल? सो व्हॉट इज मीन बाय कंटिन्युटी, दॅट द एव्हरी कन्झ्युमर शुड गेट द इलेक्ट्रिसिटी 24/7/365. What is meant by 24/7/365? So it should be available for 24 hours per day. दिवसामध्ये 24 तास असतात, 24 तास तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल असायला पाहिजे. आठवड्यामध्ये 7 दिवस असतात, तो इट शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट and throughout the years 365. So it can be said as 24/7/365, 24/7/365. Okay, or you can normally it is said that 24/7 जरी असेल तरी तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल पाहिजे, because it is that much necessary for me. Okay, as it is a basic necessity, it should be 24/7, that should be available to me. And if I want to maintain the continuity of the supply, uh, I need to increase the reliability. I have only one option, as that I need a multiple sources. If the one source will fail, I will get the electricity from some other source. ओके, त्याच करता आपण घरामध्ये बघतो बऱ्याच मुलांच्या घरामध्ये आज इन युअर क्लास मे बी 72 स्टुडंट्स आर देअर. ओके, सो आउट ऑफ दिस 70 स्टुडंट जवळपास 30 लोकांच्या घरामध्ये इन्व्हर्टर असेल. इन्व्हर्टर नावाचा एक प्रकार असेल. व्हॉट इज दॅट इन्व्हर्टर? Inverter is simply gives you the power when MSCB power is not available.
ओके, म्हणजे तुम्ही बॅकअप घेताय की एक सोर्स जर अवेलेबल असेल तर तुमची दुसऱ्या सोर्समधनं पॉवर मिळेल तुम्हाला. ओके, सो इन द सेम मॅनर आय नीड टू मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ माय सिस्टीम. पण हे तुमच्या घरापुरतं मर्यादित आहे. जर तुमच्या पूर्ण एरियाला पॉवर द्यायची असेल तर साईज ऑफ द इन्व्हर्टर शुड बी व्हेरी लार्ज. ओके, आणि पूर्ण गावाला द्यायचं असेल तर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू परचेस दॅट मच साईज ऑफ इन्व्हर्टर. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू डू, दिस इज माय पॉवर प्लांट 1, this is my power plant 2. Okay, so if I am getting the power from say this is the load, if this power plant 1 will supply the power to this load, and if the power plant will fail, then the power is not given, the load will not get the powers. Okay, आता काय झालं, पॉवर प्लांट 1 आहे, एकच पॉवर प्लांट आहे आणि एकच पॉवर प्लांट काय करतोय, आपल्याला पॉवर देतोय. ओके, आणि या पॉवर प्लांट मध्ये सपोज काही प्रॉब्लेम आला, इज इट पॉसिबल दॅट देअर मे बी अ प्रॉब्लेम, बिकॉज पॉवर प्लांट इज नथिंग बट अ सिस्टीम, त्याच्यामध्ये पण मशिनरी आहेत. मग पॉवर प्लांट मध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो. जसं तुम्ही आजकाल प्रत्येक जण मोबाईल यूज करतो, मोबाईल मध्ये प्रॉब्लेम्स येतात तुम्हाला. आर यू गोइंग टू फेस सर्टन प्रॉब्लेम्स इन युअर मोबाईल्स? ओके, काही प्रॉब्लेम्स येतात का तुम्हाला आजपर्यंत मोबाईलमध्ये? कधी प्रॉब्लेम आलेला आहे? किंवा एखादा डिव्हाइस असेल, लॅपटॉप असेल किंवा तुमच्याकडे मिक्सर असेल वगैरे, कुठलं इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस, त्याच्यामध्ये खराबी येऊ शकतात, प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात? येस ऑर नो? Okay, so in the same manner, my power plant is also machinery. Inside the power plant, we have discussed, we have studied thermal power plant, we have studied hydroelectric power plant, we have studied nuclear power plant, we have studied gas-based power plant, we have studied diesel electric power plant, we have studied the solar power plant. So as in the power plant, there are so many machines or so many parts are there. So it might be possible that there may be some problem in my power plant also. So if the power plant has certain problem, the power plant does not generate the electricity. And in that case, if the power plant does not generate the electricity, as a consumer, I am not getting the electricity. ओके, मग काय झालं, आता पॉवर प्लांटमध्ये प्रॉब्लेम आला, तर पॉवर प्लांटमध्ये प्रॉब्लेम आल्यानंतर कन्झ्युमरला इलेक्ट्रिसिटीच नाहीये. मग त्या केसमध्ये काय, की आता आपल्याकडे 2 पॉवर प्लांट असेल, तर हा दुसरा पॉवर प्लांट त्या कन्झ्युमरला इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करेल. ओके, पण आता दुसरा पॉवर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी केव्हा सप्लाय करेल, जेव्हा दुसरा पॉवर प्लांट लोडला कनेक्ट असेल. When the second power plant is connected to the load, then only it is possible for you to get the power plant, the second power plant. Is it clear? So but how, so my load should be connected to power plant 1 as well as power plant 2, and my power plant 1 and power plant 2 are also connected together. And when you are going to connect the multiple generating station to each other, that is called as the grid. Okay, so I have connected the number of generating station to each other. So when you are going to connect the number of generating station, power plant 1, power plant 2, power plant 3, okay, as well as load 1, load 2, load 3 are connected together, then it is called as the grid. मग ग्रीड मध्ये काय असतं, की सर्व एकमेकांना कनेक्ट असतं. म्हणजे एक पॉवर प्लांट जरी बंद झालं, आता सपोज पॉवर प्लांट नंबर 1 खराब झालंय, सो पॉवर प्लांट 1 खराब झाल्यामुळे इथची पॉवर येणार नाही. ओके, मग पॉवर प्लांट 1 बंद झाला, मला पॉवर प्लांट 1 पासून पॉवर मिळत नाही, पण मला पॉवर कुठनं मिळत आहे, पॉवर प्लांट नंबर 2 आणि पॉवर प्लांट नंबर 3, they are going to supply me the power. So this is called as the interconnection of the grid, interconnection of the power generating station. Okay, so now this is one thing that we are going to just discuss with this. So as it is the basic necessity, my aim is that I need to maintain the continuity of the supply 24 by 7, and for that purpose I need to connect the multiple power plant with each other. Now the next point that we are going to discuss, electricity is also basic necessity for the economic development of the country. Okay, so as we have discussed that as an individual we are totally depend on the electricity, in the same manner my country's development also depend on the electricity. Okay, so which development, country's economic development is depend on the electricity. If there is no electricity, do you think that the industries will run? ओके, इलेक्ट्रिसिटी जर नसेल, 1-2 महिन्याकरता टोटल पॉवर सिस्टीम बंद झाली, इलेक्ट्रिसिटी बंद झाली, तर तुमच्या कंपनी ज्या आहेत त्या रन करू शकतील का? आणि जर कंपनीच रन नाही झाल्यात, कंपनी जर चालू नसतील, तर त्याचं प्रोडक्शन होणार नाही, प्रोडक्शन जर झालं नाही तर मटेरियल बाहेर येणार नाही, मटेरियल जर आलं नाही तर कोणी परचेस करणार नाही, कोणी परचेस नाही केलं तर मनीचं जे सर्क्युलेशन आहे, circulation of the money will totally stop over here. Say simple example, now due to COVID, okay, we are not getting that problem of electricity.
ओके. पण इलेक्ट्रिसिटीचा काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो ते आपल्याला कोविडने दाखवून दिलेलं आहे. आता करोना आल्यापासून बऱ्याचशा इंडस्ट्री बंद झालेल्या आहेत. मागच्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये बऱ्याचशा इंडस्ट्री बंद होत्या. एप्रिल, मे, जून, जुलैपर्यंत मोस्ट ऑफ द जे नियरली 60% to 70% इंडस्ट्रीज आर टोटली स्टॉप. आणि त्यामुळे आज इकॉनॉमिकल जी आहे, इकॉनॉमिकली इंडिया इज व्हेरी वीक. इफ यू आर गोइंग टू चेक दॅट नो इकॉनॉमिकल त्याचा इफेक्ट काय झालेला आहे. इकॉनॉमिकल इफेक्टमध्ये जर बघितलं की जे सर्क्युलेशन आहे मनीचं ते टोटल स्टॉप झालं आहे. सिम्पल एक्झाम्पल, आपण कोपरगावच्या जवळपासचे लोक आहे, शिर्डी बंद झालं. ओके. मंदिर बंद झालेलं आहे. मंदिर बंद झाल्यामुळे शिर्डीच्या आजूबाजूचे जे हॉटेल्स असतील किंवा बिझनेस आहे दे आर टोटली स्टॉप. ओके. अँड दे डोंट हॅव द मनी, okay, for buying their basic needs, for satisfying their basic needs also. Okay, so if you are thinking that if the electricity is not available, what is the impact of that? If electricity is not available, your total economy will stop. So for the economical development of any country, electricity plays a very important role. In fact, advanced countries measure by index per capita consumption of the electricity. Now, basically, what is going to be happen? How your countries advance or not? Countries are going to be categorized into three parts. Okay, countries जे आहेत त्यांना तीन याच्यामध्ये अंडर डेव्हलप कंट्री, डेव्हलपिंग कंट्रीज अँड डेव्हलप कंट्रीज. ओके. अंडर डेव्हलप कंट्रीजमध्ये कोण येतं? अंडर डेव्हलप कंट्रीजमध्ये आफ्रिका वगैरे हे जे काही पार्ट्स आहेत ते बांगलादेश असेल ते अंडर डेव्हलप. डेव्हलपिंग कंट्रीज इज इंडिया इज देअर डेव्हलपिंग कंट्री, चायना इज देअर डेव्हलपिंग कंट्री, आणि डेव्हलप कंट्रीमध्ये US असेल, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दीज आर द डेव्हलप कंट्रीज. मग डेव्हलप कंट्री आहे की अंडर डेव्हलप कंट्री आहे की डेव्हलपिंग कंट्री आहे, हे मेजर करण्याचा एक मेजर काय आहे? सो दॅट इज द व्हॉट इज द consumption of electricity, per capita consumption of the electricity. How much electricity is going to be consumed by the peoples of that particular country? From that also we can say that whether the country is developed country or developing country or underdeveloped country. There are so many measures, but one of the important measure for checking the status of the country is how much units are consumed by the populations, per capita population, or how much units are going to be consumed by the population of that country per day, okay, or per month. This is the per capita measurement of the electricity consumption. If it is more, the country is advanced. If the consumption is more, country is advanced. If the consumption is less, country is not advanced. It is developing country or underdeveloped country. So if you are using now, आता प्रत्येकाच्या घरी काही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत. Each and everyone has certain electrical appliances. ओके. आता काही असतील तुमच्याच क्लासमध्ये काही मुलं असतील ज्यांच्याकडे महिन्याला आहे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपये महिना येतो. काही मुलं असतील ज्यांना इलेक्ट्रिसिटी बिल 700 ते 800 रुपये महिना असेल, आणि काही लोकांना इलेक्ट्रिसिटी बिल जे आहे ते 200 ते 300 रुपये महिना असेल. ओके. ॲझ्युम दॅट एव्हरीवन इज लिगली टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी थेफ्ट कोणीच करत नाहीये असं ॲझ्युम करून मी कॅल्क्युलेशन्स करते. ओके. सो नाऊ मग ज्यांना 2,000 रुपये बिल येत आहे, सो डेफिनेटली दे हॅव मोर, as they have to pay the more bill. So why they are paying more bills? Because they have more electrical devices in their home. ओके. जे 2,000 रुपये बिल पे करतात त्यांच्याकडे वॉशिंग मशीन असेल, मायक्रोवेव्ह असेल, इंडक्शन कुकर असेल, टीव्ही असेल, रेफ्रिजरेटर असेल, अँड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिव्हायसेस आर देयर. ओके. आणि जे 300 ते 400 रुपये बिल पे करतात त्यांच्याकडे बेसिक इलेक्ट्रिसिटीचे पॅटर्न, फॅन असेल, लॅम्प वगैरे असेल, टीव्ही असेल, तेवढंच असेल. ओके. सो बेस्ड ऑन युअर energy consumption you can say that this person is rich or this person is middle class or this person is a poor. ओके. तसंच कंट्रीला कॅटेगराईज करण्याकरता आपण पुअर, मिडल आणि रिच कंट्री मीन्स युअर ॲडव्हान्स कंट्री, मिडल क्लास मीन्स युअर डेव्हलपिंग कंट्रीज, अँड पुअर कंट्रीज मीन्स युअर अंडर डेव्हलप कंट्रीज. ओके. अँड हाऊ यू आर गोइंग टू मेजर? वी आर गोइंग टू मेजर देम विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी कन्झम्पशन. किती एनर्जी कन्झम्पशन करतायत त्या कंट्रीमध्ये त्याच्यावर आपण ते इलेक्ट्रिसिटी वेदर व्हॉट इज द फॅक्ट. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्रीच्या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करता तुमचं इलेक्ट्रिसिटीची कंटिन्युइटी असणं खूप गरजेचं आहे. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर व्हेरियस पर्पजेस. We can use the electricity for n number of purposes. Now we are going to just discuss some purposes for which you are going to use the electricity. Electricity can be used for lightning. ओके. काय एक पर्पज काय इलेक्ट्रिसिटीचा? इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग करता. ओके. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी यूज कन्वर्टेड इनटू
light energy, and because of this lightning it is possible for us to do our work in the low light condition in the evening, in the night also. ओके, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटीला लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करता येतं, म्हणून आपण इलेक्ट्रिसिटीपासनं ओके बिकॉज ऑफ दॅट ओनली आय कॅन वर्क इन द नाईट ऑल्सो. आपण रात्री काम करू शकतो, संध्याकाळी काम करू शकतो, अर्ली मॉर्निंगमध्ये पण वर्क करू शकतो, रीडिंग करू शकतो, रायटिंग करू शकतो. बिकॉज फॉर रीडिंग अँड रायटिंग आय रिक्वायर्ड लाईट. विदाउट लाईट आय कॅनॉट रीड ऑर लाईट. ओके, सो युअर इंडस्ट्रीज ऑल्सो रन, मशीन्स पण रन होतात कारण तिथे लाईट्स आहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हाला लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करता येतं. ओके, सो दिस इज द वन पर्पज. सेकंड इज हीटिंग. आय कॅन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. So this is the second purpose of electrical energy. Then I can also electrical energy जसं heating करता येतं तसंच एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीला यूज करून कूलिंग पण करता येतं. एक्झाम्पल, हिटिंगचं एक्झाम्पल, तुमच्या घरामध्ये गॅस सॉरी इंडक्शन कुकर असेल किंवा इन युअर होम देअर मे बी गीझर, देअर मे बी अ इमर्शन हीटर किंवा गीझर असेल, दॅट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. आणि कूलिंग, सो तुमच्याकडे जर एअर कंडिशनर असेल किंवा कूलर नावाचा एक प्रकार असतो, फॅन असेल, सो इट इज यूज फॉर cooling that or decreasing the temperature. This is used for increasing the temperature, this is used for decreasing the temperature. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीला यूज करून तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज पण करू शकता आणि टेम्परेचर डिक्रीज पण करू शकता. अँड अदर डोमेस्टिक अप्लायन्सेस. देन वी कॅन यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. ओके, देन फ्लड लाइटनिंग. नाउ व्हॉट इज द बिग डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीट लाइटनिंग अँड फ्लड लाइटनिंग? फ्लड लाइटनिंग, स्ट्रीट लाईट म्हणजे काय, तुमच्या आपण प्रत्येक नगरपालिका असेल किंवा तुमचे वॉट एव्हर द एरिया इन विच यू आर लिव्हिंग, वेदर इट इज द म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन or it may be a gram panchayat or something. So there are some streets, there are some ways, roadways on which you are going to walk from one location to another location. Now during daytime it is not difficult for us to walk on the road, but during the evening or during the night, as I don't see in the night, there are certain limitations to the human eyes. We cannot just uh, see all the light spectrum. We have a very limited vision, which will analyze by the our light. So what you are going to do, we need certain another source of light. Okay, so street lights are going to be used over there. So these street lights are very important. Without street lights the night traffic is going to be stopped. Then flood lightning is going to be used in the पार्किंग असेल किंवा मोठा कॅम्पस असेल किंवा मग क्रिकेट मॅच वगैरे होतात, हॉली मॅच, क्रिकेट मॅच, व्हॉलीबॉल असेल, क्रिकेट असेल, फुटबॉल असेल, त्याचे स्टेडियम असतात, स्टेडियममध्ये कुठली लाइटनिंग असतं, फ्लड लाइटनिंग. Then office building lightning and powers to PC, powering to the PC. So for this purpose also we are going to use the electricity. Then irrigation purpose. Okay, so as we are saying that commonly that India is the agriculture country. Okay, so most of the populations are residing in the rural areas in India. So and their main business is the farming. So farming जर आहे, the farming is totally depend on the water. And for circulating the water we need to do the irrigation, and for this purpose what we are going to do, we are going to now use electric pumps for circulating, for lifting the water from the well to the ground level, and then we are going to circulate to the different locations over there. So for this irrigation purpose I required electricity. Operating cold storage. Now what is going to be happen over there, so I have or I have produced some fruits or something. ओके, मग आता ते फ्रुट्स वगैरे प्रोड्यूस केले आहेत तुम्ही, पण त्याची लाईफ कमी असते. सो इफ यू आर गोइंग टू कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ हिअर ॲपल्स. ओके, सो ॲपल्स रिक्वायर्ड कोल्ड, ओके, एन्व्हायरमेंट. ॲपल करता जे एन्व्हायरमेंट असतं त्याच्यामध्ये कसं असतं, बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये टेम्परेचर असेल ना, दॅट शुड नॉट एक्सेड मोर दॅन 30°C. ओके, सो इफ अँड दॅट इज अवेलेबल इन स्पेसिफिक सीझन ओनली. एका पर्टिक्युलर सीझनमध्येच ॲपल वगैरे मिळतात तुम्हाला. पण मग आता मला काय करायचं, ॲपल थ्रू आउट, आणि आज ना मार्केटमध्ये बघितलं तर वर्षभर तुम्हाला फ्रुट्स, कुठलेही फ्रुट्स अवेलेबल आहे. नाउ व्हाय दिस फ्रुट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द इयर? बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड स्टोरेज. दिस कोल्ड स्टोरेज विल स्टोअर द perishable product over the extended period of time. That may be 1 year, that may be 6 months or anything. Okay, so for operating of this cold storage I required electricity, and for various agriculture products also. For running the motors, furnaces in the industries I required electricity. ओके, मग तुमच्या आता प्रत्येक याच्यामध्ये सिंपल घरामधल्यापासून बघितलं तर तुमच्या फॅनमध्ये पण मोटर आहे, मिक्सरमध्ये पण मोटर आहे, फ्रीजमध्ये पण मोटर आहे. ओके, त्याच्याकरता तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रीमध्ये जर गेले तर फर्नेसेस आहेत, वेगवेगळे फर्नेसेस. दिस फर्नेसेस आर यूज फॉर हिटिंग द मटेरियल.
Okay, and running the locomotives, electric train, I required the electricity. So this is the basic importance or the necessity of electricity. My life is totally dependent on the electricity. If electricity is not there, then it is quite difficult for me to just spend my life in a easy manner. Okay, you can spend your life, but still it is quite difficult for you to spend the life in whatever the manner you are spending nowadays. Now these are the something, but if you are going to consider, now most of the medical facilities also required electricity. आज तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जरी गेले, ICU जर बघितला तुम्ही, इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, ICU मध्ये टोटल इलेक्ट्रिक मशिनरीज आहे. ओके, किंवा कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये जरी गेले तरी त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सरे काढायचा, एक्सरे मशीन विल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सिटी स्कॅन करायचं असेल, सिटी स्कॅन पण तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीवर. MRI असेल, मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्कॅनिंग, इमेजिंग, दॅट ऑल्सो वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. ब्लड चेक, युरिन चेक करायचं असेल, त्याला पण ज्या मशिनरी यूज करतात ते इलेक्ट्रिसिटीवर वर्क होतात. ओके, इवन द सर्जरीज आर डुईंग बाय द डन बाय द say robots nowadays. And if you have visited the dentist, I think some of you may visited the dentist. Dentist जेव्हा तुमच्या हे करतो डेंटल सर्जरी, or you are going to remove certain say things from your teeth. So at that time that electric lamp is there, that lamp will put the lights on your mouth, and then he is going to operate some tools which are run on the electricity, motors वगैरे ते run करून त्याच्यावर होतं. So in medical field also, most of everything nowadays, 80% medical equipments run on electricity nowadays. ओके, आधी तुम्ही बघत होते की 5-6 वर्ष आधी तुम्ही जर ताप वगैरे आला तर डॉक्टरांकडे ना मॅन्युअल थर्मोमीटर असायचं. Okay, they will give you the thermometer, you need to put in your say arm, or you need to put in your mouth, and then the level of the mercury go on increasing, and they will tell you that this is the temperature. Now with the help of the now over the period of time मग डिजिटल थर्मोमीटर आले, आणि आज तरचे थर्मोमीटर्स यूज करतायत तुम्ही फॉर डिटेक्टिंग द कोरोना. एव्हरीवेअर दे आर गोइंग टू यूज द infrared thermometers. Okay, so that non-touch type thermometers, and everything works on the electricity. Okay, so somehow you are totally dependent on the electricity. That's only that we want to just discuss through this one. Okay, now before going for load curve and all these things, what we need to first find out what is meant by load. Load म्हणजे काय? Okay, so basically what is load? Load means a device which will consume electricity and convert it into some other form. Okay, electric load means what? Electric load is a device or system which will consume electricity and convert that electricity in some other form. That form may be, okay, light energy. So all of you have studied the fundamental of electrical engineering in first semester, second semester. Have you studied that fundamental FEE in second semester? Harsha what? Vijay Salunke? योगेश कुमार रावल, दिव्या तांबे, ओके, दिव्या तांबे, आदित्य काजळे, आदित्य काजळे, भूषण गाडेकर, आदित्य भूषण गाडेकर, चैताली नेहे, just tell me, electrical energy is converted into how many types of energy? You have studied in FEE in the first chapter itself, FEE chapter number 1. Electrical energy can be converted into Kalyani Borkhede. Instead of typing, just you can say, you can mute yourself and say. हर्ष अवॉर्ड. हॅलो सर. हा, देवेंद्र सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जीला कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये, कुठल्या एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करता येतं? यू ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट. येस, मेकॅनिकल एनर्जी. मेकॅनिकल एनर्जी. आणखी
मेकॅनिकल एनर्जी एक टाईप झाली. आणखी सो कायनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी. Can you only convert only electrical energy into only one form, that is mechanical energy? Sound energy, chemical energy. आणखी electricity can be converted into mechanical energy, electricity can be converted into sound energy, electricity can be converted into chemical energy. All of you are just in front of your, I think, cell phone. तुमच्या समोर सेलफोन किंवा मोबाईल असेल किंवा लॅपटॉप असेल ना आता प्रत्येकासमोर. येस ऑर नो? ओके. सो समथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर तुम्हाला डिस्प्ले, मग ती कुठली एनर्जी झाली तुमची? डिस्प्ले दिसतोय म्हणजे कुठली एनर्जी? Light energy. Okay, so electricity can be converted into thermal energy, electricity can be converted into mechanical energy, electricity can be converted into chemical energy. Okay, so these are, electricity can be converted into magnetic energy also. Magnetic field पण प्रोड्यूस होतो इलेक्ट्रिसिटी पासून, आपण मॅग्नेट पण. ऑल द मशीन्स आर वर्किंग ऑन दॅट. तुमच्याकडे जेवढ्या काही मशीन्स आहेत, मोटर्स आहेत. ओके, मग मोटर कुठली असेल? फॅनमध्ये मोटर आहे, मिक्सरमध्ये मोटर असेल, रेफ्रिजरेटरमध्ये मोटर आहे. ओके, मायक्रोवेव्हमध्ये पण एक छोटी मोटर असतं रोटेट करण्याकरता तुम्हाला. ह्या सर्व गोष्टीमध्ये जे रोटेशन आहे, ते मोटरचे रोटेशन कशामुळे आहेत? फक्त मॅग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड टू मॅग्नेटिक एनर्जी ऑल्सो. ओके, सो किती याच्यामध्ये कन्वर्ट होतं? इलेक्ट्रिसिटीला लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करता येतो, इलेक्ट्रिसिटीला मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करता येतं, दॅट इज रोटेशन ऑर समथिंग. इलेक्ट्रिकल एनर्जीला तुम्हाला केमिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करता येतं. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस द एक्झाम्पल ऑफ दिस वन. इलेक्ट्रिकल एनर्जीला लाईट एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करण्याचं एक्झाम्पल काय आहे? लॅम्प्स. ओके, दॅट लॅम्प मे बी LED असेल, CFL असेल, फ्ल्युरोसंट लॅम्प असेल, किंवा तुमचं इनकॅन्डेसंट लॅम्प. कुठल्याही टाईपचा लॅम्प असेल, लॅम्प विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाईट एनर्जी. मेकॅनिकल एनर्जीचं एक्झाम्पल काय? मोटर्स. ऑल द मोटर्स. मोटर विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मेकॅनिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जीचं एक्झाम्पल सांगा मला. टेल मी द एक्झाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी. हाऊ द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी अँड वेअर? चार्जिंग ऑफ बॅटरी. बॅटरी. ऑल ऑफ यू आर युझिंग सेलफोन. आता मोस्ट ऑफ द मुलांकडे सेलफोन किंवा लॅपटॉप असेल, त्याच्यामध्ये बॅटरी असतं, अँड दॅट बॅटरी विल स्टोअर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. इन्व्हर्टर इज नॉट अ केमिकल एनर्जी. इन्व्हर्टर इज अ डिव्हाइस विच विल कन्वर्ट DC इंटू AC और AC इंटू DC. म्हणजे इन्व्हर्टरमध्ये दोन पार्ट असतात, रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टर. ओके, सो इन्व्हर्टर विल बेसिकली कन्वर्ट DC इंटू AC आणि रेक्टिफायर विल कन्वर्ट AC इंटू DC, that one. But it does not store energy. केमिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट नाही होत. त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी मध्ये कुठे कन्वर्ट होतं? तुमची बॅटरी. बॅटरीमध्ये आहे ना केमिकल्स असतात, दॅट मे बी इट हॅज टू पार्ट्स, एनोड अँड कॅथोड. ओके, अँड इनसाइड देअर मे बी इलेक्ट्रोलाइट. मग इलेक्ट्रोलाइट वेगवेगळं असेल, जसं आता तुमच्या याच्यामध्ये लिथियम आयन बॅटरी असेल, किंवा लिथियम पॉलिमर असेल, किंवा लीड ऍसिड बॅटरी असतात इन्व्हर्टर करता, आपण जे यूज करतो डोमेस्टिक पर्पजमध्ये किंवा कारमध्ये असेल. ओके, ट्रॅक्टरवर जे असतात, दीज आर द लीड ऍसिड बॅटरी. त्यामध्ये दोन असतात, एक एनोड असतो आणि कॅथोड असतं, दोन टर्मिनल. सो त्यामध्ये काय केमिकल रिॲक्शन होतं. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी. ओके, लाईट बघितलं आपण, त्याच्यानंतर मेकॅनिकल बघितलंय, केमिकल बघितलंय. आता मॅग्नेटिक एनर्जीचं एक्झाम्पल काय आहे? इफ यू आर गोइंग टू सी द फॅन. फॅनमध्ये मोटर आहे, पण त्या मोटरमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होतं. जेव्हा वेन एव्हर द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, इट विल प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक अँड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ओके, सो
whenever the current is flowing through any conductor, a magnetic field is going to be produced, and that magnetic field can be used for n number of purposes. For lifting the crane वगैरे मध्ये पण आपण magnetic lock वगैरे यूज केले जातात त्याच्यामध्ये for locking purpose and all this thing. So magnetic energy मध्ये पण convert होतं. Then heat energy. Example, how the electrical energy is converted into heat energy. Example for that one. Is the electrical energy is converted? Induction. Is the electrical energy is converted into heat energy? Induction. Okay, induction Yes, actually sir. inductionचं principle आहे ना indirect आहे. Okay, induction will give you indirect. Actually, induction does not directly give you the heat energy. It will give you indirectly heat energy. Okay, but the simple example for this one is the geyser. Sir, iron. Yeah, electric iron is there. Electric iron is there, or heater is there, or geyser is there, which will convert electrical energy into heat energy. Basically what happen in the induction panel, so induction चं जर तुम्ही बघितलं तर induction मध्ये काय होतं, it will produce high frequency signal. ओके, इट विल चेंज द फ्रिक्वेन्सी, आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यामुळे तुमचं ऑसिलेशन्स होतात, आणि ऑसिलेशन्समुळे ते पार्टिकल्स विल कोलाइड विथ इच अदर अँड दॅट विल कॉजेस द हीट. वेन सिम्पल एक्झाम्पल, तुम्ही सायकलचा किंवा गाडीचा ब्रेक अचानक जर लावला, इफ यू गोइंग टू डायरेक्टली अप्लाय द ब्रेक ऑफ युअर व्हेकल्स, आणि ब्रेकच्या जागी जर टच केलं तिथं तुम्हाला थोडं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं दिसेल. ओके, सो वेन देर इज अ फ्रिक्शन, देर इज इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. ओके, जिथं जिथं फ्रिक्शन होतं तिथं तिथं टेम्परेचर. सिम्पल, बाईक आपण चालवतो, तुम्ही बाईक जेव्हा चालवताय तर बाईक चालवल्यानंतर इंजिन 20-25 किलोमीटर बाईक चालल्यानंतर इंजिन थोडं गरम होतं. हॅव यू ऑब्झर्व दिस वन? ओके, तुम्ही बाईक प्रत्येकाने बाईक चालवलेली असेल, बाईकचं इंजिन गरम होतं थोड्या वेळाने. का बरं गरम होतं? सर ते पिस्टन वर्किंग करतं सर तिथे. कारण बाईकच्या इंजिन मध्ये आहे ना, इफ यू गोइंग टू, आणि तुम्ही बरेचदा बघितलं असेल, आपण बाईक रिपेअरिंग करायला घेऊन जातो, मेंटेनन्स करतात, तिथं दुसऱ्या एखाद्या बाईकचं इंजिन ओपन केलेलं असतं, त्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं इंजिन मध्ये? सो इंजिन मध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ गिअर्स आहे. ओके, इनसाइड द इंजिन देर आर नंबर ऑफ गिअर्स अँड असेंब्ली इज देअर, पिस्टन वगैरे सगळे पार्ट्स आहेत त्यामध्ये, आणि मुव्हिंग पार्ट आहेत. मुव्हिंग पार्ट जिथं जिथं आहेत तिथं फ्रिक्शन होतं, आणि त्याकरता इंजिन मध्ये इंजिन ऑइल असतं. तुम्ही गाडीच्या इंजिन मधलं ऑइल काढून टाकलं, तुमची गाडी आहे ना हार्डली 40 ते 50 किलोमीटर मध्ये लॉक होऊन जाईल. ओके, 50-60 किलोमीटर गेल्यानंतर इंजिन लॉक होऊन जाईल, कारण त्याच्यामधली हीट हे करणारा. आणि इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू रन विदाउट द इंजिन ऑइल इन द इंजिन, दॅट मे कॉजेस द वेल्डिंग. तुमचे जे इंजिनचे क्रँक्स असतील किंवा क्रँकशाफ्ट असेल किंवा तुमच्या याच्यामध्ये गिअर्स असतील, दॅट गिअर्स आर गोइंग, टेम्परेचर एक्सेसिव्हली इन्क्रीजेस अँड दॅट कॉजेस द मेल्टिंग, or sometimes that gear is totally damaged. Okay, so engine मध्ये तुम्हाला बरेचदा इंजिन ऑइल असतं, कंपल्सरी इंजिन ऑइल. and when you are going for the say your मेंटेनन्स, बाईक वगैरेला आपण रिपेअरिंग, त्याला काय म्हणतो आपण, सर्व्हिसिंग. सो when you are going to do the servicing of your bike, they are going to remove the engine oil after every 1000 kilometer or after every 6 month, depending on your say uses. They are going to remove the engine oil, and if you are going to check the engine oil, so when the engine oil is filled, pure engine oil, at the beginning, fresh engine oil, it has a good viscosity. Okay, viscosity means what? The thickness is there, आणि त्याच्यामध्ये एक चिपचिपाट असतं, that is called as the viscosity. So, and after it is going to be used, when you are going to put the engine oil into the engine, at that time it is reddish, say somewhat, or there are two types of, someone is a reddish color and sometimes it may be white color. White color cost is very high, so normally you are going to use reddish color. But when you are going to remove it after the uses of 6 months or 1000 of kilometer, that engine oil is completely black. Okay, so excessive heat is absorbed by this one, and the temperature is going to be causes the change in the say chemical properties, and that is going to be black over there. Okay, so you can convert the electrical energy into n number of form of energy. Now, why we have discussed this? Because I want to understand what is meant by load. आपण का डिस्कस केलं आहे सर्व? कारण मला अंडरस्टँड करायचं आहे लोड म्हणजे काय. सो बेसिकली लोड मीन्स एनीथिंग विच विल कन्वर्ट माय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, मग तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रिकल लोड काय असेल? सो इलेक्ट्रिकल लोड इज युअर फॅन, इलेक्ट्रिकल लोड इज युअर लॅम्प, इलेक्ट्रिकल लोड इज युअर बेल,
डोरबेल पण इलेक्ट्रिकल लोडच आहे, कारण ती इलेक्ट्रिकल एनर्जीला साऊंड एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतं. टेलिव्हिजन इज ऑल्सो लोड बिकॉज टेलिव्हिजन विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साऊंड एनर्जी अँड लाईट एनर्जी. ओके, टेलिव्हिजन काय करतं, इलेक्ट्रिकल एनर्जीला साऊंड एनर्जी ॲज वेल एज लाईट एनर्जी जर मध्ये कन्वर्ट नाही झाली, तुम्हाला टेलिव्हिजनची स्क्रीन ब्लँक दिसेल, ब्लॅक. Okay, so we have refrigerator. Refrigerator also converts the electrical energy into mechanical energy. Okay, now you may say that how the refrigerator is used for keeping the temperature down. But basically at the back of the refrigerator there is one device that is called as compressor. रेफ्रिजरेटरच्या बॅक साईडला कॉम्प्रेसर नावाचा एक ब्लॅक कलरचा डिव्हाइस असतो आणि कॉम्प्रेसरच्या आतमध्ये मोटर पंप असतो दॅट विल सर्क्युलेट द रेफ्रिजरंट गॅस इनसाइड द refrigerator and that will extract the heat from the outer body of the refrigerator and put it outside, so that causes the decrease in the temperature. Air conditioner also work on the same principle. Okay, then you have heater, then you have induction cooker, then you have microwave. Electrical energy is also converted into microwave energy. Electrical energy is converted into the x-ray. Okay, so we can convert the electrical energy into n number of energy. ओके, जसं आपण हे बघतोय की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिओ ट्रान्समिशन असेल, तुम्ही रेडिओ वगैरे ऐकताय किंवा मोबाईल वेव्हज आहेत, हे पण कसे इलेक्ट्रिकल सिग्नललाच आपण ते कन्वर्ट करतो. ओके, सो बट दे ओनली द फ्रिक्वेन्सी इज गोइंग टू बी चेंज ओव्हर देअर. Just like electrical energy is converted into sound energy. What is sound? Sound is nothing but a certain frequency. ओके, साऊंड आहे म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी आहे, एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला व्हायब्रेशन्स होतात आणि ते तुमच्या दॅट विल कम्स ऑन द युअर इयर ड्रम आणि ते आपल्या कानाचा जो पडदा असतो त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन क्रिएट करतात अँड यू कॅन अंडरस्टँड दॅट समवन इज स्पीकिंग और देन युअर माइंड विल प्रोसेस दॅट सिग्नल्स अँड कन्वर्ट इन टू द say certain words or something that you will understand. Okay, so I will convert the electrical energy into n number of form of energy. Now what is my load? Load is simply a device which will convert electrical energy into some other form of energy. मग आपल्या घरामध्ये जे काही लोड असतील ते सर्व तुमचे लोड झाले. आता लोड म्हणजे काय माहिती पडलं की लोड uses the electrical energy. Load consumes the electrical energy for converting into some other form of energy. So now when I am going to say load, so in your house you how many loads you have? प्रत्येकाच्या घरामध्ये कमीत कमी फॅन, लॅम्प, ह्या दोन गोष्टी असतीलच आणि एक टीव्ही. ओके, आज आज जेवढे ऑनलाईन मुलं आहेत 22 स्टुडंट्स आर ऑनलाईन इन्क्लुडिंग मी. ओके, सो नाव 23 आज देअर. सो everyone has minimum 2 to 3 things in your home. Everyone has lamp, everyone has fan, and everyone has say lamp, fan, and television. Okay, at least these three things are there in every homes. Okay, now my question is, are you going to use this throughout the day? No. ओके, सो जेव्हा तुमची टीव्ही चालू असेल तेव्हा तुमचा लाईट ऑनच असेल की नाही याची गॅरंटी नाही, किंवा फॅन ऑन असेल की नाही. सो वी आर गोइंग टू यूज देम ॲट डिफरंट टाइम. ओके, आपण प्रत्येक गोष्ट वेगवेगळ्या वेळेस यूज करू शकतो. फक्त इन द इव्हिनिंग इट माइट बी पॉसिबल दॅट माय लॅम्प इज ऑन, माय टेलिव्हिजन इज ऑन, माय फॅन इज ऑल्सो ऑन. ओके, मग आता याच्यामध्ये काय झालं, लोड आहे. मग लोड ड्युरेशन कव आणि लोड कव याच्यामध्ये आता बघायचं झालं तर आपण काय करणार आहे. सो वेन आय एम गोइंग टू से दॅट, say I will take one pen over here. So this is my time, x axis is my time axis and y axis is my load axis. Okay, so now I will just write over here 0. Okay, 0 means your 12 o'clock in the night, means this is 6 a.m, this is 12 a.m, sorry 12 p.m. Okay, then 6 p.m, and this is again 12 a.m in the night. Again we are starting with the this one. Okay, now say I have 3 lamp, 3 fan, 1 television, 1 TV is there. Okay, 3 lamps are there and 3 fans are there. These are my 3 fans and these are my 3 lamps. ओके, आता तुमच्या घरामध्ये नॉर्मली 2 ते 3 रूम असतात. प्रत्येकाच्या घरामध्ये कमीत कमी 2 रूम किंवा 3 रूम असणार आहेत. ओके, मग त्या 3 रूम मध्ये सपोज तुमचे 3 फॅन आहेत आणि 3 लॅम्प आहेत आणि एक टीव्ही तुमच्या हॉलमध्ये असेल कदाचित. नाउ से व्हॉट इज लोड मीन्स व्हॉट.
Day after, say in the last lecture, I asked you to calculate the load of your home. मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमच्या घरामध्ये काय लोड आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता लोड कॅल्क्युलेशन्समध्ये काय आहे की प्रत्येकाला वॉट एव्हर द इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस आर देअर, each has certain load. If you are using LED TVs nowadays, LED TVs normally 70 वॅट पासनं पुढे येतात. ओके, तुम्ही जर लॅम्प यूज करत असाल, एलईडी लॅम्प असेल तर एलईडी लॅम्पचं रेटिंग असतं नॉर्मली 8 वॅट, 10 वॅट, 12 वॅट, 13 वॅट, 18 वॅट समथिंग. Okay, if you are using fan, the fan rating is normally 70 watt. Okay, 70 watt is the rating of my fan over there. 65 to 70 watt, but we are going to consider 70 watt. If you are using heater, okay, हीटर असेल, गीझर असेल तर ते ॲक्च्युली 3 याच्यामध्ये येतं. 1 किलोवॅट, 2 किलोवॅट, 1.5 किलोवॅट अँड 3 किलोवॅट. सो नॉर्मली इफ यू आर युझिंग द इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, ब्रँडेड, तर ते जवळपास असतं 3 किलोवॅटचं. नॉर्मली 1 किलोवॅटमध्ये पण येतं आणि 3 किलोवॅटमध्ये. अँड इफ यू आर युझिंग द इमर्शन हीटर विच इज प्लेस इनसाइड द बकेट, दॅट मे बी 1 किलोवॅट, 1.5 किलोवॅट और 2 किलोवॅट. त्याच्यामध्ये 3 रेटिंगमध्ये येतं आणि मोस्टली इट इज 1.5 किलोवॅट. Okay, so these are the various rating of the equipment. Means what, each and every electrical device that you are going to use has certain rating. Even whatever the cell phone you are using, that also has certain power rating. ओके, तुम्ही जो सेलफोन यूज करताय त्याची स्वतःची पण एक पॉवर रेटिंग आहे. मोबाईल असेल त्याला एक रेटिंग आहे, लॅपटॉपची एक रेटिंग आहे, सीपीयू असेल, तुमचा कम्प्युटर असेल त्याला एक रेटिंग आहे. ओके, प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस, रेफ्रिजरेटर पण पॉवरच्या टर्ममध्ये रेटेड असतं. मग या सर्वांचा लोड जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो त्याला म्हणतात लोड. ओके, मग आता लोड कर्व म्हणजे काय? सो व्हॉट लोड कर्व मीन्स व्हॉट, फॉर हाऊ मच टाइम आय एम गोइंग टू यूज दॅट लोड. ओके, आता लोड कर्व इथं दिसतंय तुम्हाला. लोड कर्व इज अ व्हेरिएशन ऑफ लोड विथ टाइम ऑन अ पॉवर स्टेशन. ओके, सो लोड कर्व विल शो how much load is there on the power station at particular time of the day. ओके, आता इथं जर ते या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघत असाल, सो इफ यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व दिस डायग्राम, दिस इज द लोड कर्व, दिस इज लोड इन किलोवॅट अँड दिस इज द टाइम ऑफ डे. ओके, सो इट इज शोन इन द 24-hour clock. Now 0 means you are 12 AM in the night. It is a midnight. Okay. रात्री 12 वाजतापासून सकाळी 6 वाजतापर्यंत सिस्टीमवरचा लोड जवळपास निग्लिजिबल असतो, कारण मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टू बी स्लीप. आणि तुमच्या घरामध्ये, आता तुम्ही तुमच्या घरामधलं ऑब्झर्व करणार तर तुमच्या घरामध्ये पण रात्री 12 ते सकाळी 6 पर्यंत मॅक्झिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस बंद असतात एक्सेप्ट रेफ्रिजरेटर अँड फॅन. ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, रेफ्रिजरेटर कंटिन्यू 24/7 चालू असतो आणि फॅन तुमचा रात्री बऱ्यापैकी चालू असू शकतो. सो फ्रॉम 12 o'clock in the night to the 6 AM this load is less. Then what happen at 6 AM, people will wake up. ओके, सकाळी 6 वाजता बऱ्यापैकी लोक झोपेतनं उठतात आणि झोपेतनं उठल्यानंतर होतं काय, मग त्यांची लगबग चालू होऊन जाते, घाई चालू होते कामाला जायची वगैरे. मग त्यावेळेस हीटर ऑन होईल. ओके, मग मिक्सरमध्ये, आता तुमच्या घरामध्ये स्वयंपाक वगैरे चालू असेल त्या पिरियडमध्ये सकाळी 6 ते 8च्या दरम्यान किंवा 8 ते 10च्या दरम्यान, तर त्या केसमध्ये तुमचं मिक्सर, किचन वगैरे अप्लायन्सेसचे लोड ऑन होतं. सो युअर लोड विल इन्क्रीजेस फ्रॉम 6 AM टू 10 AM. मग सकाळी 6 ते 10 पर्यंत तुमचं लोड बऱ्यापैकी वाढलेलं असतं. ओके, नंतर 10 ते 12 मध्ये ऑफिसेस वगैरे सर्व चालू होतात. सो त्या केसमध्ये तुमचं पीक लोड असतं सकाळी 10 वाजतापासून संध्याकाळी 6 ते 7 वाजेपर्यंत. ओके, संध्याकाळी 7 नंतर लोड कमी व्हायला सुरुवात होते. ओके, आणि काय बऱ्यापैकी ऑफिसेस वगैरे सर्व बंद होतात, एअर कंडिशनर असतील, AC वगैरे असतील तर त्या बंद होतात, मेट्रोज वगैरे ते त्यांची रश कमी होऊन जातो रात्री 9 वाजेपर्यंत 10. सो दिस लोड कर्व इज ओनली टेंटेटिव्ह, इट मे गो लाईक दिस ऑल्सो रात्री 10 वाजेपर्यंत पण. आणि त्यानंतर परत काय होतं, तुमचं लोड मिनिमम होतं, बऱ्यापैकी लोक झोपायला जातात. सो लोड कर्व मीन्स व्हॉट, it is the curve, it is a graph between load and time. Okay, all of you draw the graph in say physics or mechanics मध्ये तुम्ही ग्राफ ड्रॉ केलेले असतात, किंवा इलेक्ट्रिक FEE मध्ये पण टेम्परेचर किंवा से व्होल्टेज वर्सेस करंटचा ड्रॉ केलेला असेल, व्होल्टेज वर्सेस पॉवरचा ड्रॉ केलेला असेल. ओके, सो इन दॅट ग्राफ यू आर गोइंग टू टेक a x axis as well as y axis.
and in between x axis you are going to plot certain points, okay, and then you are going to connect them by means of a line, that is called as the graph. So load curve is nothing but a graph which is drawn against time. Okay, लोडचा ग्राफ टाइमच्या अगेन्स्ट मध्ये ड्रॉ केलेला आहे. सो टाइम इज अ व्हेरिएबल फॅक्टर. सो नॉर्मली व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, व्हॉट एव्हर द व्हेरिएबल फॅक्टर्स दॅट यू आर गोइंग टू take on your x-axis. Okay, and load is normally a changing, that is also variable. Both factors are changeable factors. Okay, but variable factors is normally taken, time is normally taken on x-axis and load is normally taken on y-axis. Okay, so when you are going to draw the graph between load and time, that is called as the load curve. So load curve is a variation of load with time on a power system. As a load on the power system never remains constant, whether it varies, rather it varies from time to time. This variation in the load is plotted on half hourly or hourly basis for the whole day. The curve is thus often is called as the daily load curve. Okay, आणि हे लोड व्हेरिएशन्स आपण प्रत्येक तासाला किंवा अर्ध्या तासाला ड्रॉ करतो, पॉइंट आउट घेतो. विल मेजर द रीडिंग फॉर एव्हरी हाफ आवर और एव्हरी अवर्स. प्रत्येक तासाला, प्रत्येक अर्ध्या तासाला आपण त्याचं रीडिंग घेत राहतो आणि ते त्या पॉईंट ड्रॉ करतो आणि त्या पॉईंटला कंबाईन केल्यानंतर जे तुम्हाला मिळतं त्याला म्हणतात डेली लोड कर्व, एका दिवसाकरता. ओके, सो इन द सेम मॅनर देर इज अ वीकली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व, ॲन्युअल लोड कर्व. ओके, सो लोड कर्व मे बी डेली लोड कर्व, इट मे बी weekly load curve, it may be annual monthly load curve, it may be quarterly load curve, or it may be a annual load curve. लोड कर्व वेगवेगळे. सर्वात कमी असेल तुमची डेली लोड कर्व, and annual load curve is used for interpretation purpose. Okay, this is not used by normal persons, so it is used for designing the systems and all these things. So is it clear to all of you? Is it clear to all of you? लोड कर्व म्हणजे काय समजलंय का? Yes, sir. Okay, so in the evening I will just post one message. Okay, तुम्ही ती लोड कर्व ड्रॉ करून मला सेंड करसाल त्याची. मी तुम्हाला काही लोड सेंड करेल, एक न्यूमरिकल देईल. त्या Okay, sir. न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला काही डिव्हाइसेस वगैरे इक्विपमेंट असतील, त्या इक्विपमेंटचं टाइम वगैरे दिलेला असेल. यू नीड टू सिम्पली ड्रॉ द लोड कर्व अँड सेंड मी द ग्राफ. ओके, फर्स्ट कॅल्क्युलेट द लोड अँड सेंड मी द ग्राफ फॉर दिस वन. इज देअर एनी डिफिकल्टी? काही प्रॉब्लेम No, याच्यामध्ये? sir. ओके, No, sir. okay, so we'll stop over here now. Yes, sir.